गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर सीतानाथ हरि हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथपाठ चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आमरा महात्मा शिशिर कुमार घोष विरचित श्री श्री अमीय निमायचरित ग्रंथेर महाप्रभुर सन्यास लीला थेके आस्वादन करे चलेछिलाम। आज आमरा नवम पर्व आस्वादन करछि। पूर्व प्रकाशेर पर गेल गौर ना गेल बलिया हाम अभागिनी नारी अकुले भासाइया हाय रे दारुण विधि निदय निष्ठुर जन्मिते ना दिली तरु भांगिली अंकुर हाय दारुण विधि की काज साधिली सोनार गौरांग मोर कारे बा दिली आर के सहिबे मोर यौवनेर भार बिरह अनले पुरे हब छाड़खार बासु घोष कहे कारे दुख कब गोरा चाँद बिना प्राण आर ना राखिब। एदिके नवद्वीपेर अवस्था बासु घोषेर उपरेर पदे किछु जाना जाइबे। पदटी श्रीमती विष्णुप्रियार उक्ति। श्री गौरांग काटोयाय जे काण्ड करियाछेन ताहार बिंदु विसर्ग नवद्वीपबासी शुनेन नाई। काटोयाय जे काण्ड हইতেছে ताहा जिनि दर्शन करिलेन तिनि सेखाने आबद्ध हইয়া गेलेन। सेई कारणे होक बा बड़ दुःखेर कथा बलिया केह इहा प्रकाश करिते नवद्वीपे दौड़िलेन ना बलियाई होक प्रभुर बाड़ीर निजजने कि भक्तगणे केहई ए कथार किछु शुनिलेन ना। श्री नित्यानंदेर आगमन प्रत्याशाय सकले पथपाने चाहिया रहिलेन। क्रमे समस्त दिन गेल नित्यानंद कि अपर केह नवद्वीपे फिरिलेन ना। आबार केह केह रहिते ना पारिया तल्लाशे काटोया अभिमुखे छुटिलेन। केह बा चलिते अपराग हइया पड़िया रहिलेन अथवा प्रभुर बाड़ी আগলিয়া रहिलेन। क्रमे रजनी हইल कोनो संबाद आसिल ना। शची विष्णुप्रिया मुखे जलबिंदुओ दिलेन ना। आर उभय आर भक्तमात्रेई उपवासी रहिलेन। शची मृत्तिकाय पड़िया आछेन आर उठेन नाई, उठिबार शक्तिओ नाई। विष्णुप्रिया अवगुंठनावृता पार्श्व अवलम्बन करिया शुइया आछेन। भक्तगणेरो ओई दशा। ताहारा शची विष्णुप्रिया के फेलिया कोथाओ जाइते पारितेछेन ना। माझे माझे शची ओ विष्णुप्रिया अभिभूता हইতেছেন। एकटू तंद्रा आसितेছে, आबार चमकिया उठितेছেন।
শচী বলিতেছেন, ও নিমাই, নিমাই, তুই বাড়ি ফিরে আয়, তোর সংকীর্তনে মানা করব না। নিমাইয়ের অপরাধ শচী আপনার ঘাড়ে লইতেছেন, কিন্তু নিমাইয়ের সমুদয় অপরাধ শচী তল্লাশ করিয়া নিজের অপরাধ কিছুমাত্র পাইতেছেন না। তবে ওই এক অপরাধ যে তিনি সংকীর্তনের বিরোধী ছিলেন, তাই ওই কথা বারংবার বলিয়া আপনার নিমাই যে নির্দোষ তাহাই সাব্যস্ত করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় গৌরব যে তাহার প্রতি মদনমোহন, সে কথা পরে বলিতেছি। তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছেন আর বলিতেছেন যা ছিল কপালে, যথা সবে এক বোল বলে যা ছিল কপালে। চৈতন্য মঙ্গল। যখন নবদ্বীপে বড় আনন্দ, যখন নিমাই আপনি রাধাভাবে প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে ব্রজলীলা আস্বাদন করাইতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই লীলারসে অভিভূত হইয়া সেই সমুদয় রসাস্বাদন করিতেন। তাহার সাক্ষী শ্রী বৃন্দাবন দাস। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির আগমন প্রতীক্ষায় বেশভূষা ও নানাবিধ সজ্জা অর্থাৎ বাসক সজ্জা করিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু শ্রী গৌরাঙ্গ শ্রীবাস আঙিনায় ভক্তগণ লইয়া কীর্তন করিতেছেন। ক্রমে নিশি শেষ হইতেছে, আর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ আসিতেছেন না বলিয়া অধীর হইতেছেন। নিশি অবসানে নিমাই আসিলেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া রাধাভাবে নিমাইয়ের প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন, যথা অলসে অরুণ আখি কহ গৌরাঙ্গ একই দেখি, রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে, তোমার বদন সরসী রুহ মলিন যে হইয়াছে, সারা নিশি করি জাগরণে, যাও গৌর তুয়াসনে মোর কিসের পীড়িতি, এমন সোনার দেহ পরশ করিলে কেহ, না জানি সে কেমন রসবতী, নদিয়া নাগরী সনে রসিক হয়েছ ওহে, অবহু কি পারো ছাড়িবারে, সুরধুনি তীরে যে মার্জনা করগে ঘিয়ে, তবে সে আসিতে দিব ঘরে, গৌরাঙ্গ করুণ ভাবি কহে মৃদু মৃদু হাসি, কহে প্রিয়ে কহ কটু ভাস, হরি নামে জাগি নিশি অমিয় সাগরে ভাসি, গুণ গায়ে বৃন্দাবন দাস। চৈতন্য মঙ্গল গীতে শুনিতে পাই যে এক দিবস শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শয়নঘরে আসিয়া দেখেন যে তাহার বল্লভ ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহাতে তিনি হাহাকার করিয়া পার্শ্বে বসিয়া আপন জীবিতেশ্বরকে ইহাই বলিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যথা হরি বলে প্রাণনাথ আমার গো, কেহ দাও ধুলায় গড়াগড়ি, একবার উঠো গো নাথ, সোনার অঙ্গে ধুলা লেগেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ি থাকিতেন, এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ি থাকিতেন, কি যদি বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন, আসিয়া দেখিতেন বিষ্ণুপ্রিয়া ধুলায় তাহার নাম লইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছেন, তবে তিনিও বলিতে পারিতেন, গৌর বলে গৌর বলে, গৌর বলে গৌর বলে, প্রাণপ্রিয়া আমার গো, ইত্যাদি। শ্রী অদ্বৈত করজোড়ে অতি কাতরস্বরে বলিতেছেন, হে বিশ্বম্ভর, হে গুণনিধে, হে দীনবন্ধ, তুমি কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিলে? আমি ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি। সকলেই মনে ভাবেন যে তাহাতে ও প্রভুতে যত প্রীতি, এরূপ আর কাহারও সঙ্গে নাই। সকলেই ভাবেন যে প্রভু যাহা করেন তাহা প্রায় তাহারই জন্য। সকলেই ভাবিতেছেন প্রভু তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর প্রভু তাহারই অপরাধের নিমিত্ত তাহাকে ও অন্যান্যকে ত্যাগ করিয়াছেন।
যিনি সকল চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবাস বলিতেছেন, প্রভু, তুমি কি এই জন্যই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে যে এই অপরাধে ভালো করিয়া দণ্ড দিবে? হরিদাস বলিতেছেন, মনে বিশ্বাস ছিল যে প্রভুকে আমি তিলে হারাই, আর ক্ষণমাত্র তিনি অদর্শন হইলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। প্রভুকে বহুক্ষণ দর্শন করি নাই, কই তবু তো হৃদয় ফাটিতেছে না। তাই বুঝিলাম প্রাণ বড় কঠিন। তাই বুঝিলাম প্রভুর উপর যে আমার প্রীতি উহা বাহ্য, আর সেই নিমিত্ত আমি প্রভুকে হারাইলাম। আমার কপট প্রেমে তাহাকে কিরূপে বাধ্য করিব? কিন্তু নিমাইচন্দ্রের শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীবাস প্রভৃতি কাহারও কথা মনে নাই। তাহার যে কেহ ছিলেন কি আছেন, তাহারা যে শোকে পুরিতেছেন, আর সেই নিমিত্ত তাহারা যে মৃতবৎ পড়িয়া আছেন, তাহাতে নিমাইচন্দ্রের কি? তিনি মহানন্দে মুকুন্দ ভজন করিতে বৃন্দাবন অভিমুখে চলিতেছেন, আর সমুদয় ভুলিয়াছেন। মুরারি বড় গম্ভীর, আপনি ধৈর্য ধরিয়া কাহাকেও বা সান্ত্বনা করিতেছেন, ইহাও বলিতেছেন, তোমরা এরূপ অদূরদর্শী কেন? তোমরা এরূপ চঞ্চল হইলে প্রভুর জননী ও ঘরণীকে কি বলিয়া বুঝাইবে? কিন্তু মুরারি অধিকক্ষণ বুঝাইতে পারিলেন না, কারণ তাহার যে শান্ত ভাব ও গাম্ভীর্য সে সমুদয় বাহ্য। তিনি কথা কহিতে কহিতে হা নাথ বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিমাইয়ের তাহাতে কি? তিনি বৃন্দাবনে মুকুন্দ ভজন করিতে চলিয়াছেন। যাহারা তাহার নিমিত্ত নিরাশা সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহাদের জন্য কিছু দুঃখ, সে তো অনেক কথা। তাহাদের কথা পর্যন্ত তাহার মনে নাই। এখন শ্রী চৈতন্য মঙ্গল গীতের একটি কাহিনী বলি। শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তপুরে এক পার্শ্বে ধুলায় পড়িয়া আছেন। এমন সময়ে উঠিয়া বসিলেন এবং অতি প্রবল বিরহ তরঙ্গে অভিভূত হইয়া করজোড়ে শ্রী গৌরাঙ্গকে ইহাই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, হে নাথ, হে হরি, কৃপা করিয়া এই বেলা দর্শন দাও। যেহেতু আমার প্রাণ বুঝি যায়, হে মদন মোহন, তুমি একটিবার দর্শন দাও, আমি জন্মের মতো তোমাকে দেখিয়া মরি। শ্রী নিমাই চলিয়াছেন, শ্রী বৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ ভজন করিবেন। এই বাসনায় সর্বেন্দ্রিয় এরূপ অধিকৃত হইয়াছে যে তিনি যে ব্রজধামে চলিয়াছেন, ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, অনিদ্রা ইত্যাদি কিছুই তাহাকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু যাইতে যাইতে হঠাৎ তিনি দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন নিতাই চাঁদ দেখিলেন প্রভু পড়িয়া যাইতেছেন। তখনই তিনি বাহু প্রসারিয়া তাহাকে ধরিলেন। প্রভু ও নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িয়া অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। আর যাইতে পারেন না। শ্রীপদ আবদ্ধ হইল, আর ধৈর্য ধরিতে পারেন না। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। যেই মাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া, হে মদনমোহন হরি, দর্শন দাও বলিয়া কাতর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি সেই ধ্বনি প্রেমরজ্জু স্বরূপ হইয়া শ্রী গৌরাঙ্গের দুটি পদ বন্ধন করিল। সূর্যগ্রহণকে ও গ্রহগণ সূর্যকে পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আকর্ষণ জীবন্ত হইলে তাহাকে প্রীতি বলে। সেইরূপ শ্রী ভগবান জীবগণকে, জীবগণ ভগবানকে ও জীবগণ পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তবে জড় পদার্থের আকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যেহেতু ইহা নির্জীব শক্তি। জীবগণ যে আকর্ষণ করেন সে জীবন্ত শক্তি, উহা পরিবর্ধনশীল ও উহা তাহাদের করায়ত্তে আছে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এইরূপ আকর্ষণে যে প্রভু আবদ্ধ হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? বাসুদেব নামা একজন
কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এই রূপে প্রভুকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। আপনারা সকলেই জানেন শ্রী ভগবান সর্বশক্তি সম্পন্ন ও সকলের উপরের কর্তা, আর ইহাও জানেন যে তিনি স্বেচ্ছাময়, কিন্তু তিনি আপনার একটি কর্তা করিয়াছেন, সেটি প্রীতি। অতএব জীবগণ যেমন তাহার অধীন, কর্তব্যে তিনিও জীবগণের অধীন। শ্রী ভগবান বড় জিদ করিয়া সমুদয় উপেক্ষা করিয়া মত্ত সিংহের ন্যায় যাইতেছিলেন। নিতাই যে পশ্চাৎ হইতে চিৎকার করিয়া ডাকিতেছেন, তাহা কর্ণেও যাইতেছে না। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রীতির অতি সূক্ষ্ম রজ্জুতে প্রভু বান্ধা গেলেন, আর নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন। প্রভু সেই রজ্জু ছিঁড়িবার নিমিত্ত লপটালপটি করিতে লাগিলেন। করিতে করিতে রজ্জু ছিঁড়িলেন। যেহেতু তিনি অসীম শক্তিধর, শেষে নয়ন জল মুছিলেন, আবার গতি পাইলেন, আবার পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু এবার আরও দৃঢ় সংকল্প করিয়া চলিলেন। কিন্তু শচী নিমাই বলিয়া কাঁদিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া মদনমোহন বলিয়া ডাকিতেছেন, ভক্তগণ প্রভু বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। এই সমস্ত আকর্ষণ ও রোদন সূক্ষ্ম রজ্জুরূপে সৃষ্টি হইয়া প্রেম ফাঁসরূপে পরিণত হইতেছে। এই পর্যন্ত প্রেমফাঁস প্রভুকে চারিদিকে ঘিরিতেছে। তিনি অসীম শক্তিসম্পন্ন বলিয়া ও সমুদায় রজ্জু ছিঁড়িতেছেন, কিন্তু ইহা খণ্ড খণ্ড করিতে সক্ষম সময় লাগিতেছে, পরিশ্রম হইতেছে। ইহাতে শচীর বাছা আর বড় অগ্রগামী হইতে পারিতেছেন না, কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই রূপে নিমাই 3 দিবস রাড়ে ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন। বৃন্দাবনের দিকে এক পদ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। একবার সংকল্প করিয়া প্রভু নিজ শক্তিতে 2 ক্রোশ পশ্চিম উত্তর মুখে গমন করিলেন। এদিকে নবদ্বীপবাসীগণ পশ্চাতে টানিতে লাগিলেন। তাহারা টানিয়া টানিয়া আবার তাহাকে 2 ক্রোশ পশ্চাতে হটাইলেন। প্রভু প্রথম দিন যেখানে ছিলেন, 3 দিনের দিনও প্রায় সেখানেই, অথচ এই 3 দিবস রজনী কেবল হাঁটিতেছেন, আর প্রথম দিবস কেবল দৌড়াইয়াছেন। প্রভু অনবরত চলিয়াছেন, পিপাসা শান্তি নিমিত্ত একবার বিশ্রাম করেন নাই, অথচ 3 দিনের দিন বাড়ির নিকটেই আছেন। এই রূপে 3 দিবস রজনী গেল। প্রভু জলস্পর্শও করেন নাই, ভক্তগণও করেন নাই। প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণের উহা স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিরূপে তাহারা বাঁচিয়াছিলেন তাহা তাহারাই জানেন। প্রভু যখন ঘোর অচেতন দশাপ্রাপ্ত হইলেন, তখন ভক্তগণ ভাবিলেন যে তাহাকে কোনো গতিকে শান্তিপুরে শ্রী অদ্বৈতের বাড়ি লইয়া যাইবেন। প্রভুকে শান্তিপুরে লইতে পারিলেও তাহাকে শ্রী নবদ্বীপে লওয়া যাইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসীর নিজ গ্রামে যাওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। প্রভুকে কিরূপে শান্তিপুরে লইবেন, দিবানিশি তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। শেষে কতক কৃতকার্য হইয়াছেন। প্রভু কাটোয়া হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া বহুদূর গিয়াছিলেন। এখন সেই প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে 2-4 ক্রোশ দূরে। ভক্তগণ নানা উপায়ে প্রভুকে শান্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন। নিমাই নয়ন অর্ধমুদ্রিত করিয়া চলিয়াছেন। নিতাইয়ের হৃদয়ে ক্রমেই আশালতা বাড়িতেছে। প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন এ ভরসা ক্রমেই বলবতী হইতেছে। সেখানে মাঠে রাখালগণ গরু চড়াইতেছে। প্রভু অন্ধের ন্যায় গমন করিতেছেন। এমন সময়ে প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চবিগ্রহের প্রতি চাহিলেন। তাহাদের নয়ন ভৃঙ্গ কাজেই পরিণামে প্রভুর মুখপদ্মে আকৃষ্ট হইল। প্রভুর বদন দেখিয়াই তাহাদের হৃদয়ে বিলরিত হইল। ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে
অপরূপভাবে হৃদয় হইতে লাগিল। তাহাদের নিকট বোধ হইল যেন জগতে কেবল শীতল বায়ু বহিতেছে, জগতে কেহ দুঃখী নাই, তাহাদের দুঃখ নাই। জগতে আছে কেবল আনন্দ, আর সেই আনন্দের প্রস্রবণ শ্রীহরি। আর সেই শ্রীহরি কপট সন্ন্যাসী বেশ ধরিয়া তাহাদের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন। তখন রাখালগণের জিহ্বায় শ্রীহরিনাম উদয় হইল, তাহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। শেষে আনন্দে অচেতন হইয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া সকলে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভুর এই একটি অচিন্তনীয় শক্তি ছিল, এমনকি তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াও কখনো কখনো জীবের হরিবোল বা হরিবলে বাহু তুলে নাচিতে হইত। রাখালগণ এই আনন্দজনক হরিধ্বনি করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর অচিন্তনীয় শক্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাহারা ভাবিতেছিলেন, এরা না রাখাল, এরা হরি বলে কেন, এরা নাচেই বা কেন? প্রভু তো ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, ইহারা তো কখনো সাধন ভজন করেন নাই। ভক্তগণ প্রভুকে শ্লাঘা করিয়া ভাবিতেছেন, সাবাস, বুঝিলাম এ অবতারে তুমি রাখাল পর্যন্ত প্রেমে উন্মত্ত করিবে। কিন্তু তাহাদের অধিক্ষণ প্রভুকে প্রশংসারূপ আনন্দভোগ করা হইল না, যেহেতু প্রভু হঠাৎ দাঁড়াইলেন। প্রভু দাঁড়াইলে তাহারাও দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন প্রভু দাঁড়াইয়া নয়ন উন্মীলিত করিয়া মস্তক অবনত করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করায় প্রভু দাঁড়াইয়াছেন, এখন সেই মধুর ধ্বনি শুনিতেছেন। এই রূপে প্রভু নয়ন মেলিয়া কান পাতিয়া কোন দিক হইতে হরিধ্বনি আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া রাখালগণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন রাখালগণ আনন্দে হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রভু তখন সেই দিকে চলিলেন। সে সময় নয়ন মেলিয়া যাইতেছেন, আর পদস্থলন হইতেছে না। তবু ভক্তগণ যে নিকটে তাহা জানিতে পারিলেন না। রাখালগণ প্রভুকে আগমন করিতে দেখিয়া তটস্থ হইয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া তাহার শ্রীচরণে প্রণাম করিল। প্রভু কথা কহিলেন, এই প্রথম তিনি বলিতেছেন, বাপগণ উঠো, উঠিয়া আমাকে হরিনাম শুনাও। বাপ, আমি বহুদিন হরিনাম শুনি নাই, আমার কর্ণ বহুদিন উপবাসী আছে, তাই আমি মরিয়া আছি। তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া প্রাণদান করো। আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র যে 3 দিবস পূর্বে বৈকুণ্ঠের সব সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন, আর এখন বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, তাহা তাহার মনে নাই। 3 দিবস পূর্বে যে তাহার যত প্রিয় স্থান ও প্রিয়জন সমুদয় জন্মের মতো ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাহার মনে নাই। তাহার বৃদ্ধা জননী যে তাহার নিমিত্ত বিষাদ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহার ত্রিজগতের মধ্যে ভাগ্যবতী নবীনা ভার্যা যে এখন ত্রিলোকের মধ্যে কাঙালিনী হইয়াছেন, তাহা তাহার মনে নাই। প্রভু যে 3 দিবস অনাহারে ও অনিদ্রায় আছেন, তাহার যে চলিয়া চলিয়া অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাহার যে কণ্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহার পদ্মপুষ্পের ন্যায় কোমল পদে যে চলিয়া ব্রণ হইয়াছে, তাহা তাহার মনে নাই। বহুদিন হরিনাম শুনেন নাই, এই দুঃখে তিনি অন্য সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন রাখালগণের মুখে হরিনাম শুনিয়া সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে তাহাদের নিকটে দৌড়াইতেছেন। তিনি ঘোর অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এ অচেতন অবস্থা কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই। অনিদ্রায় অনাহারে পথের ক্লেশে রৌদ্রে শীতে কি পিপাসায় তাহার চেতন হয় নাই। নিত্যানন্দ তাহার পশ্চাতে চিৎকার করিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শতবার ডাকিয়াছেন, তাহাতে তাহার চেতন হয় নাই। কিন্তু হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র অমনি স্থির হইলেন।
চেতন পাইলেন ও নয়ন মেলিলেন। জীবগণ ক্ষুধায় মরে, তৃষ্ণায় মরে, অনিদ্রায় মরে, দেহের ক্লেশে মরে, বন্ধু বিরহে মরে, কিন্তু প্রভু ইহাতে মরেন নাই। প্রভু 3 দিন হরিনাম শুনেন নাই, তাহাতেই মরিয়াছিলেন। জীবগণ অনাহারে থাকিয়া আহার করিয়া, কি অনিদ্রায় থাকিয়া নিদ্রা আরাম ভোগ করিয়া বলিয়া থাকে যে তাহারা মরিয়াছিল, এখন আহার করিয়া কি নিদ্রা গিয়া প্রাণ পাইল। প্রভু বলিতেছেন, আমি মরিয়াছিলাম, হে রাখালগণ, তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া বাঁচাইলে। প্রভু রাখালগণকে নিকটে আনিয়া তাহাদের মস্তকে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, বাপু, তোমরা আমার বড় উপকার করিলে, শ্রী ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। বাপ, তোমরা এ হরিনাম কোথায় শিখিলে? বুঝিলাম তোমরা ব্রজের রাখাল হইবে। ও ব্রজের রাখালগণ, এ নাম কোথায় পেলি, কে শিখালে? আমি বৃন্দাবনে যেতেছিলাম, নাম শুনে ধেলাম, এই যে আমি মরেছিলাম, নাম শুনে প্রাণ প্লাম। আমার কর্ণ উপবাসী ছিল, হরি নামে আবার প্রাণ এলো। তখন রাখালগণ বাহু তুলিয়া হরি বলিয়া ক্ষণেক নৃত্য করিল। প্রভু যে বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন এ ভাব তাহার মনে মধ্যে ছিল। তাই ভাবিতেছেন যে ব্রজের নিকটবর্তী হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। আর এই রাখালগণ সেই বৃন্দাবনের নিকটবর্তী স্থানে থাকে বলিয়া হরিনাম বলিতে শিখিয়াছে। প্রভু বলিতেছেন, বাপ, তোমরা আমার বড় উপকার করিলে, আর একটু উপকার করো, বলো দেখি বৃন্দাবন কোন পথে যাব? অতি দুঃখে হাসি পায়। প্রভুর প্রশ্নে একটি হাসি পাওয়ার কথা। বৃন্দাবন পশ্চিম উত্তরে, প্রভু নয়ন মুদিয়া পূর্ব দক্ষিণে আসিতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাপ, বৃন্দাবন কোন পথে যাব? শ্রী নিত্যানন্দ প্রভৃতি কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রতি কিন্তু প্রভুর লক্ষ্য নাই। যেই মাত্র রাখালগণের কাছে বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অমনি শ্রী নিত্যানন্দ দেখিলেন বড় সুযোগ উপস্থিত। তিনি পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা সংকেত করিয়া শান্তিপুরের পথ দেখাইতে বলিলেন। রাখালগণ সংকেত করিয়া প্রভুকে শান্তিপুরে যাইবার পথ দেখাইলেন। প্রভু তখন সেই পথ ধরিলেন। রাখালগণ তাহার পশ্চাতে আসিতেছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। সেই সময় নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, তুমি দ্রুত গতিতে শান্তিপুরে যাও। সেখানে যদি শ্রী অদ্বৈত প্রভু থাকেন, তবে তাহাকে বলিবে যে তিনি যেন একখানি নৌকা লইয়া এই পারে অপেক্ষা করেন। আমি কোনো ক্রমে প্রভুকে সেই ঘাটে লইয়া যাইব। যদি তিনি শান্তিপুরে না থাকেন, তবে তুমি তাহাকে শ্রী নবদ্বীপে পাইবে। তাহাকে শীঘ্র নৌকা লইয়া আসিতে বলিবে। বাড়ি যাইয়া সকলকে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা বলিবে। আর বলিও যে আমি প্রভুকে শান্তিপুর লইয়া গেলে তাহাদিগকে সংবাদ দিব। তখন তাহারা আসিয়া তাহার সহিত মিলিতে পারিবেন। জননীকে এখন এ কথা বলিও না। কিন্তু শ্রী নিত্যানন্দের আজ্ঞা, আর সে আজ্ঞা বিবেচনা সঙ্গত। কাজেই চন্দ্রশেখর অতি কষ্টে প্রভুকে ছাড়িয়া দ্রুত গতিতে চলিলেন। শ্রী অদ্বৈত প্রভুকে যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সকলে বুঝিলেন। আজকের মতো বিশ্রাম। জয় নিতাই, জয় গৌর। গ্রন্থ পাঠে ভুলভ্রান্তি ত্রুটি বিচ্যুতি আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।